Today's our lesson is angles and pair of angles. You know angle. Angle means when two rays starting from single origin. आता पहा ray BA and ray BC which are starting from point B. Means their origin of two rays is same, then they form a angle. त्याच्यामुळे काय फॉर्म होतो, अँगल फॉर्म होतो. ओके. देन नेम ऑफ अँगल. नेम ऑफ अँगल कसं लिहिता येईल बघा, अँगल ABC. दिस इज द साइन ऑफ अँगल. और अँगल CBA. CBA. जे नेम ऑफ अँगल ABC और CBA असं आपल्याला सांगता येईल. देन व्हर्टेक्स ऑफ अँगल. व्हर्टेक्स मीन्स origin of angle. Vertex that is B. Arms of angles. Arm BA or AB and BC or CB. Then names of points marked on its arms. Arm बघा, मार्क्स कोणते कोणते पॉईंट आहेत, A, B and C. These are the points which are marked on that arms. Then interior and exterior of an angle. Next point is interior and exterior of an angle. Interior means inner part and exterior means outer part. Interior means inner part and exterior means outer part. Means angle divided plane. This angle divided plane into two parts, that is इंटेरियर पार्ट अँड एक्सटेरियर पार्ट. म्हणजेच पहा अँगलमुळे काय होतं, आता दिस इज द प्लेन. आता हा जो पेज दिसतोय तो काय आहे, प्लेन आहे, प्रतल आहे. दिस डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, इंटेरियर पार्ट अँड एक्सटेरियर पार्ट. हा एक्सटेरियर पार्ट आहे आणि हा इंटेरियर पार्ट आहे, म्हणजे आतला आणि बाहेरचा. अँड अँगल मीन्स दिस plane is divided into three parts, that is interior, exterior and angle. These are the three parts. Then interior points means points in the interior part. These are the interior points, that is M, O, N and T. And points in exterior, that is G, D, S and E. These are the points in exterior of an angle. Then adjacent angles. Adjacent angles have one common arm and their other arms lie on opposite side of common arm. आता पहा, this is the angle BMD. In this MQ is the common arm and other arms which are on opposite side of MQ. म्हणजे उरलेल्या ज्या दोन साईड आहेत त्या कॉमन आर्मच्या दोन्ही साईडला म्हणजेच अपोजिटला असतात. हिअर BMQ, angle BMQ and angle DMQ. Angle BMQ and angle DMQ are adjacent angles. ॲडजस्टंट अँगल बघा, लक्षात आलं का, अँगलमध्ये एक कॉमन आर्म असते आणि उरलेल्या दोन आर्म ज्या आहेत त्या कॉमन आर्मच्या अपोजिट साईडला म्हणजे दोन्ही साईडला असतात. अँड देन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टू अँगल्स इन विच आर ॲडजस्टंट अँगल्स. आता याच्यामध्ये BMQ आणि DMQ असे दोन अँगल आहेत. देन प्रॅक्टिस सेट 15. बघा, प्रॅक्टिस सेट 15मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, ऑब्झर्व द फिगर अँड कम्प्लीट द टेबल फॉर अँगल AWB. बघा, पॉईंट्स इन इंटेरियर. इंटेरियरचे पॉईंट तुम्हाला लिहिता येतील. पॉईंट्स इन इंटेरियर, दॅट इज N, X, R and C. These are the point in interior. Then point in exterior, look here, T, U, G not, Q, Phi. These are the exterior point. Points on arms of angle. Points on arms of angle बघा, A,
W, G, B. Okay, these are the points on arms of angle. Name the pair of, next बघा question, name the pair of adjacent angles in figure given below. आता याच्यामध्ये ॲडजसंट अँगल्स कोणते आहेत ते आपल्याला सांगता येईल की नाही बघा. आता these are the two pairs. These are the two pairs which is one angle is BNC. Angle BNC and angle ANC. BNC and ANC, these are the pair of adjacent angles. Another pair is BNA. Angle BNA and angle, these two angles ANC. बघा हे दोन अँगल पण पेअर आहे. अनदर वन पेअर इज BNC अँड BNA, म्हणजे हा पेअर. ओके, हा एक पेअर आहे, हा एक पेअर आहे आणि हा एक पेअर आहे. आलं लक्षात. देर आर 3 पेअर्स इन फर्स्ट फिगर. And in second figure, look here, second figure adjacent angles are angle PQR, angle PQR and angle PQT. PQR and angle PQT. This is the one pair which is adjacent. This another one pair is not adjacent. ही पेअर काय आहे, adjacent पेअर नाही. ओके, आर द फॉलोइंग पेअर्स आर ॲडजसंट अँगल्स. ह्या ज्या फिगरमधून आहे, जी फिगर दिलेली आहे त्याच्यावर ॲडजसंट अँगल्स आहेत का ते आपल्याला बघायचं आहे. बघा PMQ अँड RMQ. बघा या फिगरमध्ये PMQ अँड RMQ. दिस इज द ॲडजसंट अँगल्स. लुक, फर्स्ट पेअर इज ॲडजसंट अँगल्स. सेकंड पेअर पहा, RMQ and SMR. RMQ and SMR. No, this is not adjacent pair. बघा ही adjacent pair नाही. RMQ आणि SMR याच्यात कॉमन आर्म नाही. ओके, देन थर्ड पेअर बघा RMS and RMT. RMS and RMT. बघा RMS, RMT. RMS and RMT हे सुद्धा काय नाही आहेत, ॲडजसंट अँगल्स नाही आहे. देर इज नो कॉमन आर्म. SMT and RMS. SMT and RMS हे आहेत, कारण MS इज द कॉमन आर्म. ओके, या प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट सोडवायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. लुक हिअर, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 अँगल्स इज 90. सम किती पाहिजे, 90. दे आर नोन ॲज कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. मीन्स सम ऑफ 2 अँगल्स इज 90. Then these are the complementary angles. Look here, this PQR is right angle triangle, and when we draw a QS which divides the right angle in 2 parts, QS divides angle PQR in 2 parts, and these are the complementary angles. Look, angle PQS and angle SQR. बघा angle PQS and angle SQR whose addition is 90, and therefore these angles are mutually complementary angles. Mutually म्हणजे ते एकमेकांचे. आता समजा हा 45 असेल तर हा सुद्धा किती असेल, 45 असेल. हा 30 असेल तर हा 60 असेल. ओके, म्हणजे these are the mutually complementary angles. Then practice set 16. Practice set 16 बघा काय आहे, measures of some angles are given below. Write the measures of their complements. आता there are 7 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्याच्यापैकी आपल्याला काय शोधायचं आहे, त्यांचे कॉम्प्लिमेंट पेअर शोधायचे आहेत. बघा मी एक फॉर्मॅट दिलेला आहे तुम्हाला. लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंट अँगल इज एक्स. म्हणजे आता 40चा आपण फर्स्ट घेऊया, 40 फर्स्ट, बरोबर, 40चा.
त्याचा कॉम्प्लिमेंट अँगल किती आपण सपोज केला एक्स. म्हणजे लेट मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंट अँगल इज एक्स. देन put this angle, given angle in this figure. 40 plus x equal to 90. म्हणजे कॉम्प्लिमेंट अँगलची सम 90 असते. therefore 40 plus x equal to 90. here 40 plus x then minus 40. इथे मायनस आहे. and here also 90 minus 40. 90 minus 40 किती आले रे 50. म्हणजे 90 minus 50 किती आलं 40. 50 आले मीन्स मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंट अँगल इज 50. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. अशा प्रकारे तुम्ही उरलेले क्वेश्चन सोडवू शकता. आता आणखी एक आपण 55 घेऊया. लेट कॉम्प्लिमेंट अँगल इज एक्स. देन 55 प्लस एक्स इक्वल टू 90. देन हिअर 55, हिअर मायनस 55, 90 मायनस 55 किती आले सांगा तर 35. जे एक्स इक्वल टू किती आले 35. या प्रकारे तुम्ही उरलेले एक्झाम्पल सोडवू शकता. देन क्वेश्चन 2 बघा काय आहे. y मायनस 20 अँड y प्लस 30 आर मेजर्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. देन फाइंड ईच अँगल. आता सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज हे वरच्याच आन्सर. सम ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स इज 90. sum of complementary angle is 90. then therefore these given angles y minus 20 and y plus 30, that is y minus 20 plus y plus 30 equal to 90. y plus y 2y minus 20 plus 30 plus 10 equal to 90. then 10 here minus and 2 here divide means that is y equal to 80 upon 2, that is 40. म्हणजे y ची व्हॅल्यू किती आली 40 आलेली आहे. देन वी फाइंड दिस अँगल्स, दॅट इज y मायनस 20, दॅट इज 40 मायनस 20, दॅट इज इक्वल टू 20. म्हणजे फर्स्ट अँगल 20 आला. सेकंड अँगल y प्लस 30, दॅट इज 40 प्लस 30 इक्वल टू 70. means first angle is 20 and second angle is 70. Okay, this practice set 16. You complete this and practice it. Okay.